สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับที่ท่านพระอาจารย์กับคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเช้าวันนี้จากพี่น้องสาธุชนทั่วไปทั้งใกล้ๆที่มาร่วมตั้งจิตเป็นกุศลทำบุญตักบาตรร่วมกันเช้าวันนี้เมตตาบารมีท่านพระอาจารย์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเสร็จภารกิจที่พระคุณเจ้าออกรับบิณฑบาตแล้วก็เรียนเชิญบนศาลาเลยนะครับร่วมกันถวายสังฆทานภัตตาหารเช้าด้วยกันนะครับขอเรียนเชิญนะครับทางฝ่ายแม่ครัวทางอาหารด้านโน้นก็คงจะสำเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่เพิ่งเดินทางมานะครับกิจกรรมพิธีกรรมแรกของภาคเช้านี้ท่านที่เดินทางมาถึงนะครับกิจกรรมแรกที่เราผ่านไปก็คือพิธีกรรมในการตักบาตรเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่พิธีกรรมต่อไปวันนี้ทำงานวิดีโอตำบุญก็คือการร่วมถวายภัตตาหารเช้าที่ธรรมศาลานะครับที่กรมในการวันนี้กิจกรรมที่เราหลังจากที่คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จก็จะพี่น้องก็ตามอัธยาศัยนะครับที่ข้างนี้ก็จะมีอาหารภัตตาหารสำรับวางไว้ให้พี่น้องช่วยเหลือตัวเองนะครับมาวัดให้เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายจิตประกอบกิจกรรมง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรจำนวนมากมายถวายพระอาหารเสร็จร่วมกันนะครับแล้วเราก็จะไปที่ทางด้านที่ทองหลวงพระปรางห้ามญาติ Allez, bonjour à tous et à toutes. Vous regarderez bien sûr ce live replay, car la France est endormie. Encore une jolie journée aujourd'hui. Il est maintenant 8 heures pile ici au Temple Noanguilla. Nous allons avoir aussi la visite de pas mal de moines aussi qui vont venir de tous les côtés de l'Ouest. ก้อนละ499 บาทที่กองอำนวยการเสร็จแล้วก็ให้ท่านจารึกชื่อนามสกุลตลอดจนคำอธิษฐานของตัวเองไว้ในทองคำเปลวเราก็จะได้อธิษฐานร่วมกันแล้วก็ร่วมกันเททอง Alors là, il y a eu juste l'aumône, comme on dit. Il y a des gens qui étaient à droite et à gauche du chemin de fleurs, comme on appelle. Voilà.
Et on a fait l'aumône, vous avez vu, ทองคำเปลว99 บาท vous avez vu un peu ทอง tout คำก้อ ça น499นะครับขอ en début เรี de ยน vidéo. เชิญอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องที่มีโรงทานมาก็เรียนเชิญมาแจ้งที่กอง Donc la cérémonie va attaquer là-bas avec les prières et de là après il y aura une autre cérémonie qui sera derrière moi et bien sûr vous allez voir ça avec Eric โรง Thailand. ทานนี้กำลังเดินทางมาถึงรถสีดำนะครับกำลังขนของลงไม่รู้ว่าเป็นโรงทานอะไรนะครับเดี๋ยวสักครู่จะนำเรียนให้พี่น้องได้รับทราบถ้าข้างในข้างบนเสร็จพร้อมแล้วหรือคนไม่เกี่ยวกันจะได้ตัดไปนิดหนึ่งโอเคขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมในวันนี้ที่บนศาลาก็จะมีการถวายพระทหารเช้าทางด้านนี้ก็จะมีโรงทานพี่น้องคำว่าโรงทานนี่ก็คือผู้มีจิตใจที่บริสุทธิ์นำข้าวปลาอาหารพระสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงทานอะไรต่างๆมาร่วมในตรงนี้ก็จะให้พี่น้องมาอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เดี๋ยวจะขึ้นไปดูแลทางด้าน Donc il y a des gens qui vont venir aussi. Ce que vous avez vu là, c'est le maître de cérémonie qui est toutes les années ici au Temple Noir Anguilla. Il va voir aussi des jeunes demoiselles. Et on a aussi... Sawadikap. Oh, ni yim yim. Ok. Sawadikap, sawadikap. Ini c'est un tamboun. Donc, vous voyez, ces jeunes-là, ils ont acheté des gâteaux et ils vont faire des petits sacs comme ça qu'ils vont distribuer. Il y a beaucoup de gens qui vont venir et qui vont justement venir chercher des gâteaux. Voilà. Ici, c'est la même chose. Ah, combien de kilos? 2 ผู้หญิงดูสิโอเคนี่เหรอขอทีพอโอเคเด็กเอาดักออกไม่เป็นไรนี่ไม่ทันเขาป้าทันก็ได้โอเค thank you โอเคนี่เหรอวิตามินเอ็มรอยไม่ใหญ่Voilà, donc là aussi c'est pareil, un kit français. Oh, ça soit là. Oh, Isan. You banอะไรไหมไม่ใช่ยูบันกาเซบิไซร้อยต่อครับผมครับผมไปถ่ายข้างหน้าหน่อยใช่ค่ะไปไม่คิดดีนี่โชคดีมากดูข้างหน้าเลยค่ะอันนี้ก่อนไปถ่ายข้างหน้าให้หน่อยเพราะว่าน้ำอยู่ทางโน้นเอาไปทางโน้นจะลงตรงนี้อีกผู้ใส่Ok. Voilà, un coup de main pour les meilleurs là, qui sont là, qui sont arrivés de Roët. Un peu Roët, c'est grave. De la grande ville de Roët où ils vont venir s'installer, comme vous voyez là. Alors ils vont venir, ils vont s'installer, ils vont donner à manger, en plus aussi du temple qui fait à manger aussi pour tout le monde. Donc ici on a la soupe traditionnelle, ça vous la verrez quasiment à chaque fois. Voilà. Et regardez, pom-pom. Voilà. ช้าๆจำงานวิดีโอเพลงไม่เป็นไรขนมกินว้าละมากินได้นะคะ อร่อยมากอ่ะลูสบายดีบ่สบายดีมั้งหนูกินนมค่ะฮัลโหล Voilà, donc ça se passe comme ça. De chaque côté aussi, il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'installer. Regardez. Voilà. Donc là, on va attaquer les cérémonies, donc les prières du matin. Je vais arrêter le live. Je ne vais pas vous montrer justement ces prières-là. Je garde de la batterie car
Le plus important, malgré que les cérémonies du matin et du soir, c'est très important pour nous les bouddhistes et pour les moines, mais le plus important, c'est ce qui va se passer de l'autre côté là-bas. Mais on va quand même aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, en rapport au Corona Circus, bien entendu, à l'appel du grand moine hier soir, non pas de ce temple-là, mais du temple de Royer. Oh, l'Endeni. Non, là, même. On a demandé aux gens de ne pas trop venir. Donc en premier temps, avant les prières, le moine bouddhiste, donc il va aussi faire, on va dire, la morale, va aussi annoncer les dons que ce temple a eu. Donc toute la journée, il y a quelqu'un qui va venir ici et qui va annoncer justement les dons. Pendant le monde, on a récupéré, ça c'est excellent ce qu'il y a dedans, on a récupéré, ça je vous montrerai après, tout ce qu'on a récupéré, bien sûr, va être mis dans des sacs comme ça, voilà. Et après, bien sûr, on va manger. Donc tout ceci va être mis sur la table, gâteau par gâteau, voilà. Alors on va donner à manger, bien entendu, aux moines après la cérémonie. Et nous, on va manger en même temps. Et de suite après, quand on aura fini, il va y avoir cette belle cérémonie qui va être derrière le temple. Vous allez voir, ça va être vraiment super. Regardez, ça c'est un plat que j'adore. Ça sent très bon, franchement. Et toutes les années, on fait ce plat-là. C'est une tradition. Ce que vous mangerez, ce qui est bien, si vous êtes en Nissan et que vous êtes dans un temple qui a une fête, allez-y, rentrez, saluez, mangez, buvez, ayez le sourire, ayez le respect. Et ce qui est bien, c'est que vous mangerez, on va dire, des repas traditionnels de l'islam. C'est toujours comme ça. Allez, je vais aller boire ma petite vitamine. Bonjour, bonjour Ghislain. La cérémonie de tout à l'heure, ça va être très joli. D'abord, je vais vous montrer justement, on va y aller. C'est en train de se préparer. Après, bien sûr, je vais aller grignoter un petit peu. Parce que ça sent très bon. Et de deux, si on ne mange pas, c'est qu'on n'est pas bien. Live, dans Facebook. Ni français. Ni putai, passe thai, français. Ni kasevisai, roe, kukasing. Ah,ดูเรียกอะไร Big Family อะไรพูดฝรั่งเศสนะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ดีมาก Donc voilà un petit peu, là aussi c'est une petite tribu qui est avec cette jeune demoiselle qui vont servir de l'eau, bien sûr, ils vont servir aussi ni à la cookie, canon, ok, voilà, donc voilà, ils viennent avec ça et ils vont distribuer tout ça, comme pour crap, crap. Voilà, et là c'est pareil, ils sont là, l'eau, Kindi,
Après, on va aller de l'autre côté là-bas. Je vais vous montrer un peu tout ça. Alors, à mesure, ça va venir à peu près vers les 10 heures. Il va y avoir beaucoup de monde. Alors, je vais vous dire quelque chose. Avant que je coupe le live et garder de la batterie, bien entendu, je vais vous dire quelque chose. La cérémonie qu'on va faire tout à l'heure, c'est vraiment une surprise. C'est surtout une surprise pour moi, car c'est pas toutes les années qu'on fait une cérémonie comme ça. Et c'est vrai que moi j'avais demandé au grand moine de faire justement ce que vous voyez ici. Alors il m'a dit c'est une surprise pour toi quand il y aura ce tambour de toute l'année. Alors bien sûr c'est extraordinaire. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc les offrandes bien entendu, avec le maître de cérémonie. En qui français? Oh, un peu là. Donc on va mettre des offrandes bien entendu, les œufs en fonction d'œufs du naga. Donc là il va y avoir une danse qui va se faire tout à l'heure. Elle sera là. Ici, je vous montrerai après ce qui va se passer et ce qui s'est passé depuis hier soir où on a mis le feu ici. Voilà, toute la nuit, il y a eu une personne qui a fait chauffer. Donc, et vous verrez par la suite. Voilà, ça c'est par la suite. Donc, après le repas, ça sera ici qu'on va faire la cérémonie. C'est pour ça que je garde de la batterie. Je vais vous montrer. Alors c'est un lieu spirituel ici. C'est pour ça qu'il va y avoir cette cérémonie vraiment dans ce lieu-là. Où il y a ce morceau de bois. C'est ce qu'ils disent les gens. Mais pour nous c'est plus qu'un morceau de bois. Ça je vous ferai une autre vidéo aussi. Donc il y a des offrandes ici qui vont se mettre sur la table. Il va y avoir des prières. Il va y avoir une danse avec une demoiselle peut-être, ou je ne sais pas qui. Vous aurez la surprise si vous êtes avec Eric Thailand. Et là, ici, c'est vraiment très important pour nous. Ici, vous allez venir, vous allez prier, vous allez faire brûler les feux, comme on dit, l'encens. Mais c'est pas que ça, vous allez faire aussi, si vous avez envie de faire un don ou de venir avec des offrandes. Et vous allez prier pour gagner au loto. Ça c'est la première chose qu'ils vont faire, c'est prier pour gagner de l'argent. La deuxième chose qu'ils vont faire, c'est prier bien entendu pour la santé. Donc tout est mélangé, mais moi je vous le dis en étapes, bien entendu. Prier pour ces deux choses qui sont très importantes, la santé et bien sûr la richesse, car ici en Thaïlande, selon ce qu'on a comme maladie, il faut quand même de l'argent. Donc ils sont très conscients qu'il faut quand même de l'argent. Voilà. Ni français. Français. Ah. You non sao ni. 9 ปี9 ปีอันนี้ทุกวันน่ะไปหลวงพ่อทุกวันถ้าทำงานวิดีโอหลวงพ่อ Donc là aussi, ils sont habillés comme ça, mais ils seront peut-être habillés autrement tout à l'heure. Mais je vous en dis pas plus. J'aime, ça fait partie aussi de ces choses-là. Alors pour les œufs que vous avez vus, petite chose, c'est que il ne faut pas dépasser tant d'œufs. Dans les offrandes, il ne faut pas, par exemple, s'il faut 100 œufs, je pense qu'il en faut 99. Voilà, donc il en faut 99. Donc on ne va pas en mettre plus que ça. 99, ça reste 99. C'est pas 98 et c'est pas 100. Donc tout est vraiment respecté, que ce soit les stèles qui sont faites avec des feuilles de bananier. Hein. Les fleurs qui sont dessus vont être toujours fraîches. Tête de cochon
bien entendu, ça a été bouilli. Et ça se met ici avec le canard, bien entendu, aussi. Kampunka. Les boissons que vous voyez là-bas, bien entendu, là, il les met en place, mais il va tous les ouvrir. Vous verrez la cérémonie, j'en dis pas plus. Ça va être très joli. Il y en a qui le font en grande échelle, petite échelle. Là, ça va être petite échelle, bien entendu. Un truc que j'aime bien, c'est du simple, voilà. Parce qu'au plus c'est grand, au plus, bien sûr, ça coûte de l'argent aussi. Hein. Voilà. Alors, c'est une sorte de cérémonie hindoue, chamanisme. Voilà. Et ça c'est ici parce que, justement, on est dans un coin où il y a ce morceau de bois. Il y aura d'autres choses aussi. Et comme vous pouvez voir, si vous regardez bien les personnes qui sont là, qui organisent justement, qui organisent tout ça, ben, regardez bien, ils sont plutôt hindous. Sapka. Ni français, mais. Quoi? Có trai. Ni français ni. Top. Donc voilà, donc en fait, quand elle le coupe, je vais vous montrer. Elle n'aime pas trop. Voilà, quand elle le coupe, elle se concentre et elle fait des prières. Car elle est chamanisme. C'est une voyante, une guérisseuse chamanisme. Voilà. Donc vous verrez après par la suite toutes ces belles choses qui se préparent. Et surtout, vous verrez ce qu'il y a là-dedans. Alors à la force d'être dans des endroits comme ça, c'est-à-dire au temple, ce qui est bien, c'est que je connais de plus en plus de monde. Ce qui est bien, c'est que je côtoie beaucoup de monde, des grands moines, des loussis. Je vais vous en présenter un, ça fait des années qu'à toutes les cérémonies, il est ici, il arrive de Bangkok. Beaucoup de choses arrivent, quand je vous parle de chaman, ça arrive de chez lui. Voilà, donc je vais vous faire la présentation. Et regardez, par contre c'est un chaman qui n'est pas en blanc, du moins dessous il va être en blanc, mais sinon, regardez sa tenue. Voilà. Alors, il était moine il y a quelques années, bien entendu, il est resté pas mal moine dans un temple. De là, il est parti du temple et il est devenu chaman, bien entendu, et chef de cérémonie. Donc, on va le faire venir pour, voilà, mettre les offrandes, préparer aussi l'emplacement de tout ce que vous avez vu ici. C'est vraiment le chef de cérémonie, mais chez lui, il a un temple, chamanisme, et il y a beaucoup de gens qui viennent le consulter. Et la plupart des choses, que ce soit les amulettes, que ce soit des bracelets, des colliers, quand je vous dis c'est par un chaman, c'est à lui que je lui prends. Voilà. Bon, on va finir cette vidéo, ce live. Je vais faire quelques photos, parce qu'après il y aura beaucoup de monde, mais je ferai aussi des photos que je mettrai sur mon Facebook et sur mon Instagram, qui est Eric Méditation, où il y a tout sur sur tout ce qui est bouddhiste et méditation. Bonjour, bonjour Eric. Donc tu vois, voilà, toujours dans le spirituel, toujours dans ces belles choses, les couleurs, regardez comment c'est beau. Je vais vous faire des photos. Voilà. Donc je vais aller boire ma petite vitamine et on se revoit dès que la cérémonie attaque. Je vais aussi aller manger un morceau. Eh oui, on dit manger.
Alors bien sûr, tout ce qui va être là-dedans, on va aussi le récupérer pour après le manger. Et ça va être distribué justement à la population. C'est-à-dire qu'il va y avoir, après la cérémonie, eh ben, ceux qui veulent boire un coca, ils vont récupérer le coca, il sera béni. Et là, ce qu'on va faire, c'est que ce lieu-là, voilà, qui est spirituel, eh ben, on va en sorte de nettoyer cet endroit en dansant, en faisant des cérémonies. Et on va appeler les bons esprits. Et donc, quand je dis les bons esprits, c'est-à-dire qu'on va faire partir le mauvais et on va récupérer le bon. Voilà. C'est comme ça. Ah, puis Isan, tu vois, pas ça ici, Isan. Voilà. Voilà mes amis, je vais m'arrêter, je vais faire quelques petites photos, boire ma vitamine, grignoter un petit peu. Puis après, la deuxième partie du live d'Eric Thailand d'aujourd'hui, ça sera cette cérémonie-là, danseuse, musique, vous verrez, c'est très joli, c'est à voir. Il va y avoir pas mal de choses que vous n'avez certainement pas vues avec Eric Thailand si vous êtes nouveau ou nouvelle sur mon Facebook. Donc, appréciez. Partagez pour ceux qui ne connaissent pas. Puis vous êtes les bienvenus à Nissan avec Eric Thailand où je me ferai un plaisir vraiment de vous faire découvrir toutes ces choses-là, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit aussi dans les villages. Il y aura beaucoup de choses à voir à Nissan et croyez-moi, avec votre séjour de quelques jours, ben, vous n'aurez pas le temps de tout voir, mais je me forcerai, moi, de vous faire découvrir le maximum de choses. Voilà, c'est parti.